بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مدنی قاعدے کا 14واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام لکھا ہے نون ساکین اور تنوین، ادغام انقلاب۔ دیکھیے سن لیجئے، اس کے بعد میں پھر تفصیل بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں ادغام۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ نمبر 4 انقلاب۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو انقلاب ہوگا، یعنی نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی گنہ کر کے پڑھیں۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے من یقولو، میم نون، اس کو من یقولو اس کے ہجے اگر کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ ٹھیک ہے، انقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے من بعدی، تو میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی۔ ایسے اب اس کو سن لیجئے، میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور انقلاب۔ تو اظہار اور اخفا یہ دونوں تو پڑھ لیے ہم نے اس سے پہلے والے اسباق میں، اور وہاں بتایا گیا تھا کہ ادغام اور انقلاب یہ دو جو قاعدے ہیں نون ساکین اور تنوین کے، وہ سبق نمبر 14 میں آئیں گے، بعد والے سبق میں آئیں گے۔ تو اب یہ وہ 2 قاعدے بھی آ گئے۔ سب سے پہلے پھر پیچھے والا آپ تھوڑا دیکھ لیجئے، نون ساکین، یہ نون ساکین اور تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ تنوین، اس کے 4 قاعدے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا؟ ایک تو اظہار، اظہار، اخفا، ادغام اور انقلاب، یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکین اور تنوین کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 قاعدے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقے آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اب یہاں پھر 15 حروف تھے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف دیے تھے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اخفا ہوگا۔ اب ادغام، تو ادغام کب ہوگا؟ پھر ادغام نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بتایا را اور لام میں گنہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں نے سبق نمبر 13 میں ہی بتایا تھا کہ ادغام جو ہوتا ہے تو اس میں ایک حرف دوسرے حرف کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے بتایا تھا کہ بسط، با، سین، طا اور تا، بسط تا، تو پھر یہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ تا کا ادغام ہو رہا ہے، طا کا ادغام ہو رہا ہے تا کے اندر، تو اب یہ مدغم ہوا، تا مدغم، یہ طا مدغم ہوا
और ता मुदगम फी, ता दाखिल हो रहा है ता के अंदर, इसका इदगाम इसके अंदर हो रहा है, तो ये मुदगम दाखिल होने वाला, ठीक है, और मुदगम फी जिसके अंदर दाखिल किया जा रहा है, जिसके अंदर मिलाया जा रहा है, मिलने वाला मिलाने वाला और जिसके अंदर मिलाया जा रहा है वो। तो पहले हर्फ को मुदगम और दूसरे हर्फ को मुदगम फी कहा जाता है। अब वहां मैंने बताया था कि ये भी देखा जाएगा कि वो हुरूफ जो एक दूसरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हुरूफ कौन से हैं। या तो अगर दोनों सेम हुरूफ है, दोनों हर्फ सेम ही है, तो फिर उसको मिसलैन कहेंगे, इदगाम मिसलैन कहेंगे। अगर दोनों हुरूफ अलग अलग है लेकिन दोनों का मखरज सेम है, एक ही मखरज से दोनों अदा होते हैं, तो उनको इदगाम मुतजानिसैन कहेंगे, मुतजानिसैन। और अगर दोनों हर्फ भी अलग अलग है, दोनों का मखरज भी अलग अलग है, तो फिर मुतकारिबैन कहेंगे, इदगाम मुतकारिबैन। ठीक है, ये तफसील मैंने इससे पहले वाले सबक में बताई है। अब इदगाम देख लीजिए कि कब कब होगा और लाम और रौ में गुन्ना नहीं होगा तो वो कैसे। देखो, जैसे नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं, तो नून साकिन और तनवीन का आना तो जरूरी ही है, ठीक है, वो आएंगे तभी उनका कायदा होगा। जैसे मीन, ये मीन हुआ, उसके बाद यौमिन, या वाव जबर यौ मीन दो जेर मिन, यौमिन। देखो नून साकिन है, अब ये नून साकिन का इदगाम हो रहा है, नून साकिन मिल रहा है, नून साकिन दाखिल हो रहा है या के अंदर, ठीक है। तो ये नून साकिन के बाद हुरूफे यरमलून। अब हुरूफे यरमलून भी यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि इदगाम कब होगा, यरमलून आएगा तब, या रॉ मीम लाम वाव नून, ये 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। ये अब देखो नून साकिन के बाद या आ रहा है तो इदगाम हुआ, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे, जैसे मिन यौमिन, मिन यौमिन। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं आपको तफसील और बता दूं, कोई चीज अगर हो तो उसको समझाने के लिए। देखो जैसे ये गिलास है, मैं आपको समझाऊं। देखो जैसा कि ये ग्लास ले लीजिए, मिसाल के तौर पर ये ग्लास है, अब ये चौक है जिससे लिखा जाता है। अब नून दाखिल हो रहा है या के अंदर, नून का इदगाम हो रहा है या के अंदर, ठीक है। तो अब यहां गुन्ना कैसे करेंगे, जैसे ये नून है, ठीक है, अब ये या है, या के अंदर दाखिल करना है, इदगाम करना है, तो इदगाम कैसे करेंगे। अब वहां यहाँ सबक भी मैंने बताया, लाम और रॉ में गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी 4 में गुन्ना होगा। तो अब ये चूंकि मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये किरात की इब्तिदाई किताब है, छोटी किताब है, इसलिए उसके अंदर पूरी तफसील नहीं बताएंगे, फिर सिर्फ मोटी मोटी बातें बता देंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना भी, इदगाम बा गुन्ना भी कहते हैं, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम ताम, इदगाम नाकिस कहते हैं, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बगैर बिला गुन्ना, ये सब उसके नाम हैं। तो देखो नून साकिन, ये नून साकिन हुआ और ये या है मिसाल के तौर पर, अब गुन्ना करेंगे, नून की सिफत बाकी रहेगी, नून की आवाज थोड़ी सी बाकी रहेगी। देखो कैसा मैंने गुन्ना किया, मिन यौमिन, नून भी बाकी है थोड़ा सा, मिन यौमिन, ऐसा नहीं सीधा मिन यौमिन, मिन यौमिन ऐसा नहीं किया, मिन यौमिन ऐसा नहीं, मिन यौमिन नाक में आवाज, मिन यौमिन, नून बाकी है। तो कैसा इदगाम हुआ, देखो जैसे ये चौक है और ये ग्लास है, तो ये नून समझो और ये या समझो। अब इसको मैं ग्लास के अंदर दाखिल करूंगा तो ये दाखिल हो गया, लेकिन अभी चौक नजर आ रहा है, देखो आपको आधा ही दाखिल हुआ है, पूरा दाखिल नहीं हुआ, चौक नजर आ रहा है, ठीक है। तो या ये इसको इदगाम नाकिस कहते हैं, इदगाम बिला, इदगाम बगुन्ना भी कहते हैं, इदगाम नाकिस भी कहते हैं, इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं।
यानी नून की सिफत बाकी रहेगी, नून की आवाज भी बाकी रहेगी। मियौमिन, मियौमिन, देखो चौक नजर आ रहा है। अब पूरा दाखिल नहीं कर देंगे, मियौमिन ऐसा नहीं, यहाँ नून की सिफत बाकी रहेगी, मियौमिन। ऐसा नून साकिन और तनवीन का नून ये बाकी कहाँ कहाँ रहेंगे, ये 4 हर्फ में। एक तो ये या है, या, मीम, वाव और नून, ये 4 के अंदर पहले वाले नून साकिन आधा बाकी रहेगा, उसकी आवाज आएगी। और ये जो 2 हर्फ है, ये 2 हुरूफ है लाम और रा, ये दोनों के अंदर इदगाम ताम होगा, इदगाम बिला गुन्ना होगा, इदगाम ताम। मतलब कैसा, जैसे ये नून है, ठीक है, ये रा अगर है दूसरा हर्फ, तो ये नून पूरे के पूरा रा के अंदर दाखिल हो जाएगा, बिल्कुल भी नून की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, उससे पहले वाले हर्फ को, नून को सीधा रा के अंदर या सीधा लाम के अंदर दाखिल कर देंगे। मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूं। देखो, ये या की मिसाल तो हो गई, मियौमिन, ठीक है, मियौमिन, समझे। इसी तरह देखो, मियू वाल, देखो नून साकिन है, उसके बाद हुर्फे यरमलुन से वाव आ गया तो इदगाम हुआ। अब यहां गुन्ना कौन सा होगा, ये गुन्ना, ये इदगाम माल गुन्ना होगा, इदगाम नाकिस जिसको कहते हैं। नाकिस का मतलब होता है अधूरा, आधा। ठीक है, तो नून दाखिल हो रहा है लेकिन पूरा दाखिल नहीं हो रहा अपने बाद वाले हर्फ में, अधूरा, आधा दाखिल हो रहा है, इसलिए इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। तो अब यहां नून की आवाज भी आएगी, म्यू वाल, म्यू वा, म्यू, नून की आवाज आ रही है। ठीक है, इसलिए कि ये इदगाम गुन्ना हो रहा है, इदगाम नाकिस हो रहा है। ठीक है, नून की आवाज बाकी रहेगी। अब इदगाम ताम की मिसाल देख लो, इदगाम ताम की मिसाल देख लो। जैसे ये मीन है, ठीक है, मिन रब्बिका, जैसे मिन रब्बिका, देखो नून साकिन है, उसके बाद हुरूफे यरमलुन से रा आया तो इदगाम हुआ, ये इदगाम हुआ, लेकिन यहाँ इदगाम ताम होगा, इदगाम बिला गुन्ना जिसको कहते हैं। इदगाम ताम, ताम मतलब पूरा, ताम मतलब पूरा, तमाम। अब ये नून पूरे के पूरा रॉ के अंदर दाखिल हो जाएगा, रॉ में गायब हो जाएगा। मिन यौमिन में कैसा था, ये मिन यौमिन, मिन यौमिन में इदगाम हुआ तो इदगाम में नाकिस हुआ था, इदगाम मारा गुन्ना हुआ था। तो क्या कैसा हुआ था, नून या के अंदर दाखिल हुआ था लेकिन पूरा दाखिल नहीं हुआ था, आधा ही दाखिल हुआ था, इदगाम में नाकिस आधा दाखिल हुआ था। ठीक है, तो इसकी सिफत बाकी थी, उसकी आवाज बाकी थी, उसको ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मियौमिन, मियौमिन, बाकी। यहां क्या है, नून पूरे के पूरा रॉ के अंदर दाखिल हो जाएगा, पूरे के पूरा। जैसे कि ये नून है, ये रॉ है, तो अब ये नून रॉ के अंदर पूरा दाखिल हो गया, अब नजर नहीं आता, नून पूरा रॉ में दाखिल हो गया, अब नजर नहीं आता, मतलब उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये ऐसा लगेगा कि मीम को रॉ के साथ मिला रहे हैं, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। नून की आवाज बिल्कुल भी गायब, बिल्कुल भी नहीं आएगी, नून की आवाज बिल्कुल गायब, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, लाम की मिसाल ले लो। जैसे लाम की मिसाल देखो, या कॉफ नून, या कुन, यकुन, नून साकिन हुआ, और लहू, यकुन लहू, नून साकिन है, नून साकिन के बाद लाम आया है हुर्फे यरमलून में से,
तो इदगाम हुआ, लेकिन इदगाम ताम होगा, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, नून पूरा के पूरा लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा, नून की आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब कैसे पढ़ेंगे, यकुन लहू है तो कैसे, यकुल लहू, यकुल लहू, यकुल लहू, काफ को सीधा लाम के साथ यूं समझो, नून गायब, पूरा इसमें लाम में दाखिल हो गया, यकुल लहू, समझे, यकुल लहू ऐसे पढ़ेंगे। तो हुर्फे नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फे यरमलून आएंगे, हुर्फे यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा, इदगाम की फिर दो किस्में हैं, ताम और नाकिस। तो चार हुर्फ आएंगे, या मीम वाव और नून, तो इदगाम नाकिस होगा, यानी नून की आवाज बाकी रहेगी, और लाम और रॉ आएंगे तो नून की आवाज बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, दूसरे हर्फ में लाम में और रॉ में नून पूरा गायब हो जाएगा, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिर रब्बिका यकुल लहू, यकुल लहू, ठीक है। इस तरह पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी आएगा सबक में। तो दुर मुहम्मदुर, तो दाल के ऊपर दो पेश है, तनवीन है, नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं, तो मुहम्मदुर दाल पर दो पेश है, तनवीन है, उसके बाद रॉ है, तो तनवीन के नून का इदगाम हो रहा है कहां पर, रॉ के अंदर, तो तनवीन का जो नून है वो पूरा दाखिल हो गया रॉ के अंदर, बिल्कुल भी आवाज नून की नहीं आती, इदगाम ताम। तो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसा कोई नहीं पढ़ता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सीधा रॉ के अंदर नून दाखिल हो जाता है, ठीक है। चौथा कायदा इदगाम इकलाब, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो इकलाब होगा। अब इसमें सिर्फ बा है, सिर्फ बा है। अब यहां क्या बताया, देखो किताब के अंदर क्या बताया, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इतलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इक्फा करें, यानी गुन्ना करके पढ़ें। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो, जैसे मिन बादी, जैसे मिन बादी। अब यहां कैसे पढ़ना है, नून साकिन जो है उसको हमें मीम से बदल कर पढ़ना है, मीम बना देना है, ठीक है, मीम बना देना है, फिर इक्फा करके गुन्ना करके पढ़ेंगे, इक्फा करके पढ़ेंगे। कैसे लिखा है, मिन बादी, मिन बादी, नून साकिन के बाद बा आया है, मिन बादी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, मिन बादी, जैसे यूं समझो मीम और मीम एक साथ लिखा है, देखो मिन बादी, ठीक है, मीम नून साकिन के बाद मीम के बाद नून है, मीन लिखा है, लेकिन इस मीम को पढ़ेंगे कैसे, मीम फिर बादी, मीम बादी, यहां इक्फा करके पढ़ेंगे। फिर जैसे ये मीम के बाद दूसरी मीम फिर बादी, मीन लिखा है तो ये मीन को मीम बना देंगे, मीम, ये नून को मीम से बदल देंगे। कलाम पाक में भी हर जगह पर जहां यहाँ ये कायदा आता है इकलाब का, वहां पर छोटा सा मीम लिख देते हैं ताकि इशारा हो जाए कि ये इकलाब हो रहा है, इस नून को मीम से बदलकर पढ़ना है। तो ये मिन बादी असल में कैसे पढ़ेंगे, मीम बादी, ठीक है, मीम से बदल देंगे और इक्फा करके पढ़ेंगे। अब लिखा है मिन बादी, तो पढ़ेंगे कैसे, मिन बादी ऐसे नहीं, मिन बादी इक्फा करके, मिन बादी, पहले हल्के से होठ लगाएंगे मीम के इक्फा के साथ, फिर बा के साथ सख्ती, बा अदा करने के लिए सख्ती के साथ होठों को मिलाएंगे, कैसे, मिन बादी ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो इससे पहले हमने नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से 2 कायदे पढ़े थे, इजहार और इक्फा। अब आज दूसरे 2 कायदे हो गए,
ادغام اور اقلاب. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ بھی لیا ہے، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول، من یقول، ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے اور ادغام ناقص ہو رہا ہے، یعنی نون کو باقی رکھتے ہوئے نون کی صفت کو پڑھیں گے، نون کی آواز کو باقی رکھتے ہوئے پڑھیں گے. اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پور کریں گے. واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من یقول، من یقول، لام کو نہیں کھینچیں گے. من ورق الجنت، من ورق الجنت. نون ساکن کے بعد واو ہے، ادغام ہو رہا ہے تو گنہ کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو بھی باقی رکھیں گے. را پر زبر ہے تو را کو پور کریں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پور کریں گے. قاف اور را کو کھینچیں گے نہیں، اس لیے کہ یہاں مدہ وغیرہ نہیں ہو رہا. اور نون اس کے بعد مشدد ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، ان میں گنہ کر کے پڑھیں گے. تو پھر یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو گنہ کر کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من ورق الجنت، من ورق الجنت، ایسے. من یوم، من یوم، نون ساکن کے بعد یا ادغام ہو رہا ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین یہاں پر بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ. من یوم، 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 من یوم، ایسے. من ولی، من ولی، نون ساکن کے بعد واو ادغام ہو رہا ہے، نون کی آواز کو باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے. من ولی، من مشہد، من مشہد، نون ساکن کے بعد میم حرف یرملون میں سے تو ادغام ہو رہا ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے. من مشہد، من مثلہ، من مثلہ، نون ساکن کے بعد میم ادغام، نون کی آواز باقی رکھیں گے. اور ہا کے نیچے ایک کھڑا زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. حروف مدہ کو جس طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من مثلہ، من مثلہ، ہی، ایسے نہیں پڑھیں گے. من مثلہ، مثلہ، ایسے نہیں، ہا کو کھینچیں گے. من نصیر، من نصیر، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آیا تو ادغام ہوگا، نون کی آواز باقی رکھیں گے. ویسے اس کے بعد والا بھی نون ہی ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پور ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. من نصیر، من نطفۃ، من نطفۃ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ادغام ہوگا. طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور بھی کریں گے. اور طا یہ حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، ساکن ہے تو اس میں قلقلہ کر کے قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آواز طا کی لوٹتی ہوئی آئے گی. من نطفۃ، نطفۃ، ایسے. من ربک، من ربک، ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد را تو ادغام تام ہوا، یہاں گنہ نہیں کریں گے. نون کی پوری آواز را کے اندر غائب ہو جائے گی، پورا کے پورا نون را میں داخل ہو جائے گا، را کے ساتھ مل جائے گا، نون کی آواز بالکل بھی نہیں رہے گی باقی. من ربک، من ربک، ایسے. من ربہم، یہاں پر بھی ایسے ہی، دونوں جگہ را پور ہوں گے، را پر زبر ہے. من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے لام آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں کریں گے، لام اور را میں گنہ نہیں ہوتا. اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ. اور من لدنہ میں، من لدن میں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ادغام، اور آخر میں پہلا قاعدہ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو وہاں گنہ نہیں کریں گے. من لدنہ، دونوں جگہ گنہ نہیں ہوگا. یکن لہ،
यकुल्लहु, उल्टा पेश है, खड़ी हरकत, हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद यरमनुन में से लाम है तो बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। किताबन यल्क़ाहु, देखो यहाँ पर नून साकिन नहीं है, तनवीन है, चूंकि ये कायदे ही नून साकिन और तनवीन के हैं। और तनवीन भी मैंने पहले भी बताया था, कई मरतबा बताया कि तनवीन असल में नून साकिन ही होती है, ठीक है। तो तनवीन ये बन, बा दो जबर बन, असल में बा नून जबर बन है, ऐसा समझने का। तो वो जो नून साकिन है उसका इदगाम हो रहा या में, और उस नून की आवाज बाकी रखेंगे। तो तनवीन के बाद हुर्फ अरमन में से या आया है तो इदगाम होगा, इदगाम नाकिस होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। कौफ हुर्फ मुस्तालिया में से है तो पूर करेंगे, खड़ा जबर है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। किताबन यल्क़ाहु, किताबन यल्क़ाहु, रजुलुन यस्आ, तनवीन के बाद हुर्फ यरमनुन में से या, रजुलुन यस्आ। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया इसी तरह आप लोग भी उसको उसके अंदर कायदे तलाश कर लेना। मैं सिर्फ अब रवा पढ़ देता हूँ, वक्त बहुत नहीं है। हुदन व ज़िक्रा, हुदन व ज़िक्रा, यहाँ काफ की आवाज आनी नहीं चाहिए टकरा कर। काफ हुर्फ मुस्तालिया में नहीं, काफ ये हुर्फ कलकला में नहीं है, हुर्फ कलकला सिर्फ 5 है, कौफ कौ बा जीम दाल, बस। ये काफ डंडी वाली काफ कलकला में नहीं है, तो फिर उसकी आवाज साकिन है तो लौटते हुए वापस नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। हुदन व ज़िक्रा, व ज़िक्रा, व ज़िक्रा, व ज़िक्र, इस तरह लौट कर नहीं आएगी। व ज़िक्रा, वुजूहुन यौमइज़िन बिरहमतिन मिन्हु सिराजन मुनीरन, हित्ततुन नग़फिर लकुम, हित्ततुन नग़फिर लकुम, खल्क़िन नुईदुहु, खल्क़िन नुईदुहु, उल्टा पेश, खल्क़िन नुईदुहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मीम मुशद्दद है इसलिए गुन्ना किया, तनवीन के बाद रा है तो बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन, मुसद्दिक़न लिमा, मुसद्दिक़न लिमा, वैलुल लिकुल्ली, यालीन है, या साकिन से पहले जबर, वैलुल लिकुल्ली, तनवीन के बाद लाम हुर्फ यरमनुन में से इदगाम होगा बगैर गुन्ना के। अब देखो यहाँ चौथा कायदा अब आ रहा है, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इक़लाब होगा। तो देखो यहाँ अब चौथे कायदे की मशाकी कराएंगे। यहाँ नून साकिन है उसके बाद हर्फ बा है, मिन बादी, मिन बादी, नून साकिन के बाद बा है, तो अब इस नून को मीम से बदल देंगे, मीम पढ़ेंगे और इख्फा करेंगे। पहले मीम के लिए हल्के से होठ लगाएंगे, फिर उसके बाद बा है तो सख्ती के साथ होठ मिलाएंगे। कैसे? मिन बादी, मिन बादी, मिन बादी, ऐसे। मिन बक़लिहा, मिन बक़लिहा, क़ाफ हुर्फ़ क़लक़ला में से है, आवाज लौटती हुई वापस आएगी। मिन बक़लिहा, अलिफ मद्दा हा में, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिहुम, देखो बिहुम हमजा साकिना में हमेशा झटका होता है, इससे पहले बताया गया है। जब हमजा साकिन हो तो उसको झटका देकर पढ़ते हैं। यहाँ नून साकिन के बाद बा है तो यहाँ इक़लाब होगा। इक़लाब मतलब क़ल्ब, ये इक़लाब क़ल्ब से बना है, यानी बदलना। क्योंकि यहाँ नून साकिन तनवीन के बाद बा आता है तो फिर नून साकिन को बा से मीम से बदल देते हैं हम, इस वजह से इसको इक़लाब कहते हैं। इसलिए कि यहाँ एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदला जाता है, इसलिए इसको इक़लाब कहते हैं।
آخر میں بھی گننا ہوگا، نون مشدد ہے. لَيُنبَذَنَّ قَوْلًا بَلِيغًا قَوْلًا بَلِيغًا خَبِيرًا بَصِيرًا جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ دونوں را پر، تینوں را پر. حِلٌّ بِهَذَا ہا کو جتنا کھینچیں گے ذا کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے. حِلٌّ بِهَذَا صُمٌّ بُكْمٌ. پہلے گننا اس لیے کیا کہ نون مشدد ہے اور اس کے بعد گننا کیا اخفا کر کے، اس لیے کہ وہاں تنوین کے بعد با ہے، تو پھر من جو ہے میم دو پیش من، تو اس من پر جو تنوین ہے وہ تنوین اصل میں نون ساکن ہے. من میم دو پیش من اصل میں میم نون پیش من ہے، سمجھو. تو وہ نون کو پھر میم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور اخفا کریں گے. صم بکم، کاف کی آواز لوٹتے ہوئی واپس نہیں آئے گی. اب میں یہاں صرف ایک آپ کو کیا کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ بتا دیتا ہوں. دیکھو آسانی سے یاد کرنے کے لیے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے جو بتائے تھے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. تو اظہار کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے، حرف حلقی میں سے کوئی حرف، تو وہ حروف یاد ہونا چاہیے. حرف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اس کے بعد اخفا والے 15 حروف. پھر یرملون کے یہ یرملون، حرف یرملون ہی میں وہ آ جائیں گے 6 حروف. اس کے بعد با. اب اخفا میں چونکہ 15 حروف ہیں، 15 حروف ہیں، تو ان کو یاد کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک آسان راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کیسے یاد کریں گے اخفا کو؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا وہ ان 29 حروف میں سے ہی کوئی ہوگا. ان 29 حروف کے اندر سے ہی کوئی حرف ہوگا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ 6 حروف کم ہو گئے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، تو وہ 6 حرف کم ہو گئے، 12 ہو گئے کم. اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. تو اب اخفا کے 15 حروف رہے. اب 15 کو یاد کیسے کرنا ہے، اس قاعدے کو یاد کیسے کرنا ہے؟ بالکل آسان. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. حروف اخفا اب حروف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال. یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اخفا کا قاعدہ کیسے یاد کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اب حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے 15 حروف ہی ہیں حروف اخفا کے. اب اگر حروف اخفا کے وہ 15 حروف یاد کرنا نہ ہو تو اس طرح یاد کر لینے کا. کیسا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14 تھا جس کو ہم نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.